This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง Work from home มาก็นานอากาศเมืองไทยก็ร้อนหากคุณกำลังมองหาแอร์ที่ครบเครื่องเราขอแนะนำ Mitsubishi Heavy Duty แอร์ดีๆที่กล้ารับประกัน 5 ปีทุกชิ้นส่วนมีแผ่นกรอง Nano Air Filter ที่ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 มาพร้อมกับเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์แท้ทั้งระบบเย็นเร็วทนทานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึง 3 ดาว Mitsubishi Heavy Dutyเปิดได้ทั้งวันสุขภาพดีทั้งบ้านศึกษารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mitsubishi Heavy Duty Thailand So you're having a crisis and you're thinking I'm too young for this it can't be because I'm still too young I still have a lot of future ahead of myself but most people who you've known that are having crisis is people who are in 50s or late 40s. So this can't be, right? But if you feel that you have a crisis, it may be the truth that actually you're having a crisis right now. เพราะมันมีอีกคำหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเขาเรียกว่า quarter life crisis หลายๆคนเข้าใจคำว่า mid life crisis นะครับซึ่งเป็นวิกฤตวัยกลางคนจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณ 40-50 ซึ่งคุณยังอยู่ในวัย 20 กลางๆหรือไม่ก็ 30 ต้นๆเท่านั้นเองแล้วคุณจะมี crisis ได้ยังไงแต่นี่คือสิ่งที่คุณอาจจะกำลังเจออยู่นะครับSo actually it's time that you are forced to leave your protective bubble of home, family or school and enter the real world แล้วอะไรบ้างที่ทำให้เกิด quarter life crisis นะครับก็มีประมาณ2เรื่องก็คือ work and your relationship เรื่อง work นะครับก็คือ you're in the constant search of job because you're finding jobs and maybe you're not happy with the one you're at right now and you want to find a new one, a better one that suits you better. So you're in a constant job search and you go through a bunch of interviews and you kind of get tired. แล้วเราก็อาจจะมีการต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่อาจจะส่งผลระยะยาวเกี่ยวกับชีวิตของเราก็ได้ so it's a big decision to make you have to make a good one you have to make sure that you have make a good decision otherwise it would affect you in the long run and you don't want to mess that up And the other thing is the relationship because now you're in mid-20s and you have been working for a while now and one thing that could happen is that the friends that you usually hang out with เพื่อนที่เคย hang out ด้วยกันทุกวันศุกร์ relationship เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนเริ่มยุ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าเขาก็อาจจะไปมีแฟนนะครับบางคนแต่งงานมีลูกบางคนก็ต้องไปตั้งใจทำงานตั้งใจมุ่งมั่นกับ career ของเขานะครับ so the relationship has changed and now you have to build new relationship with new people in your life maybe the colleagues or maybe your boss or maybe you have to stay away from your friends and you can't hang out with them as often and maybe for the first time you might have to move out of the family or the home that you grew up in and you have to live by yourself. You have to be responsible for yourself and you need to take care of yourself on your own. And it's very possible that you have to struggle with building a new relationship with new people.และทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุที่อาจจะทำให้คุณเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า quarter life crisis คำว่า quarter คือ1/4นะครับก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงที่คุณอายุประมาณ20กลางๆจนถึง30ต้นๆนั่นเอง So let's take a look. Here are 10 signs that you might be having a quarter life crisis. First of all, you start to question your purpose in life.ก็คือเริ่มสงสัยอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับคำถามที่ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอาจจะเป็นสิ่งที่เคยคุยเล่นๆกับเพื่อนแต่ครั้งนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องหาคำตอบให้ได้ไม่งั้นแย่แน่ๆเลยนะครับไม่สามารถจะออกจาก crisis นี้ได้ก็คือเริ่มสงสัยว่าตกลงเรามีประโยชน์อะไรต่อโลกใบนี้เราเกิดมาเพื่อทำอะไรงานอะไรบ้างที่เราควรจะทำจริงๆ calling ของชีวิตเราคืออะไร
And number two, you're terrified of the thought that your best years might be behind you ความรุ่งเรืองในอดีตนะครับความเคยเป็นคนที่ฮอตมากสมัยเรียนโรงเรียนมัธยมความที่เคยเป็นแชมป์ประธานชมรมสมัยมหาวิทยาลัยนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหรือเปล่าหลังจากนี้จะมีแต่ downhill หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณกลัวมากๆแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าอยากจะได้คำตอบ and maybe a lot of people around you might be achieving something like left and right and you are questioning your own abilities you don't even know that you have done something substantial in your life not just for you but for other people around you you're not sure of your worth Number three, every time you hear about people getting engaged or expecting babies, it freaks you out. Basically because people are getting somewhere in life, right? And you're not even sure if you want to get married or have babies. เรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมีลูกหรือเปล่าเราอยากจะแต่งงานหรือเปล่าแต่พอเห็นคนรอบๆตัวเริ่มแต่งงานเริ่มมีลูกก็เริ่มอดคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็เพื่อนๆประสบความสำเร็จกันหมดแล้วตัวเราล่ะNumber four, you're torn between wanting to be a grown-up one and take care of everybody else and still want people to take care of you. Maybe you will still want to live at your parents' house and have them cook for you and clean for you forever. So you're torn between those two status. Number five, you're torn between wanting to quit your job and going and see the big wide world while you still can. Because let's face it, you feel trapped and you feel like you need to escape somehow, somewhere, anywhere. But the other part of you still want to just stick to the job and work hard, grind, and try to climb the ladder and see if you can achieve anything professionally.หนึ่งในความรู้สึกสำคัญของคนที่กำลังเผชิญ quarter life crisis เนี่ยก็คือคนที่รู้สึกว่าตัวเอง trap ก็คือติดลมนะครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะเลิกลาออกจากงานแล้วก็ไปดูโลกกว้างผจญภายในโลกกว้างในขณะที่สังขารยังสามารถอำนวยนะครับแต่ในอีกใจหนึ่งก็คือเฮ้ยไม่ได้ดิต้องตั้งใจทำงานแล้วก็ดูซิว่าเราจะสามารถไต่ขึ้นไปสูงแค่ไหนในเรื่องราวของบริบทการทำงานNumber six, you're also torn between getting ID'd or not คำว่า getting ID ก็คือเวลาไปที่ไหนแล้วเขาต้องขอเช็คอายุนะครับจริงๆแล้วเราจะมีปมอันนึงเกี่ยวกับเรื่องของอายุของเรามากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเรายังคงครึ่งกลางๆไม่รู้ว่าตกลงอย่างเราเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่ายังเด็กอยู่แล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณอยากเป็นผู้ใหญ่หรือยังอยากเป็นเด็กอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดคุณโดนเช็คอายุคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาเช็คทำไมกันน่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ I'm responsible I'm a grown up But a part of you can be very offended if you're not getting ID'd เพราะว่าถ้าสมมติเกิดไม่มีคนเช็คอายุคุณก็จะมีความรู้สึกว่าตกลงเราแก่แล้วใช่ไหมไม่มีคนสงสัยเลยเหรอว่าเราเนี่ยอายุถึงหรือเปล่า Number seven, you buy yourself expensive stuff just to prove to yourself that you've made it, that you're successful. But a part of you is still not sure if you can pay the rent at the end of the month. ก็คือพยายามจะใช้ของดีๆนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเรานั้นมีตังค์แล้วรับผิดชอบตัวเองได้และสามารถใช้ของดีๆกับเขาได้แล้ว แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งของคุณเนี่ยก็แอบกังวลอยู่ว่าปลายเดือนนี้จะมีกินไปไหนNumber eight, your date life. You're not sure if you still want to date around to, just have fun and see all the possibilities out there. But another part of you get told all the time by everybody, literally, that you should stop dating around and you should settle down and be with somebody already. Get married, have kids.นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณคิดไม่ตกนะครับว่าตกลงคุณอยากสนุกสนานอยู่กับการเดทคนไปเรื่อยๆหรือว่าควรจะต้องลงหลักปักฐานแล้วกับใครสักคน Number nine, the income, the money that you make, and probably lately you found out about how much your friends make, especially the friends that you grew up with.
ก็คือเป็นเพื่อนที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับโตมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันคล้ายๆกันกับโปโลด้วยกันมาเนี่ยแต่เพิ่งไปพบว่าทำไมเพื่อนมันรวยจังวะงานก็ดีกว่าตำแหน่งก็ดีกว่าเงินเดือนก็เยอะกว่าเยอะเลย and once again you're freaked out about how little you make in comparison with them อันเนี้ยจะเอฟเฟกต์หลายคนมากเลยเพราะว่าตัวเลขจำนวนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเปรียบเทียบเราเห็นได้ชัดมากเลยว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนมันไปไกลจังวะแล้วเรายังมีเงินเดือนเท่านี้เองเหรอนั่นแหละครับ crisis มาหาง่ายมากเลย and number 10 the last one on the list ในขณะที่เพื่อนเนี่ยไปไกลมากแล้วทั้งตำแหน่งทั้งเงินความก้าวหน้าแต่งานของเรานะครับงานที่เราทำอยู่ซึ่งเราเรียกมันเองว่าเป็น temp job เป็นงานชั่วคราว because you haven't found your dream job yet so you kind of settled for this job for a while and you were thinking that you might be with this job for a year topsแต่รู้ตัวอีกทีคือผ่านมา3ปีแล้วยังอยู่ที่งาน temp job นี้อยู่เลย and the other thing is that your temp job is so far away and so different from your dream job and even worse you still started to like your temp job so what does it mean มันแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยที่สุดแล้วเนี่ยเราจะยอมอยู่กับงานชั่วคราวที่อยู่มา3ปีแล้วแล้วก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินจากงานในฝันของคุณไปเรื่อยๆนั่นหรือเปล่าand that's when crisis kicks in เพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีครับถ้าสมมุติเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังมี quarter life crisis number one you have to know that it's normal it's okay to have most people have it not just you and there's nothing wrong with you for having it and your feelings are legit you have the right to feel the way you feelอันแรกต้องรู้ก่อนเลยว่านี่เป็นเรื่องปกติคุณไม่ได้เป็นคนส่วนน้อยเอาจริงๆคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปที่จะมีความรู้สึกประมาณนี้รู้สึกว่าตัวเองเจอวิกฤตแล้วในช่วง20กลางๆหรือว่า30ต้นๆนะครับ Number 2 you have to allow yourself some time and space because these kind of things are not easy to deal with you need to talk to yourself about what's been bothering youเรื่องอย่างนี้ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแพลนไม่ใช่แค่แพลนว่าเดี๋ยวถ้าว่างๆเย็นนี้จะลองคุยกับตัวเองดูต้องแพลนลงไปในปฏิทินเลยนะครับไม่งั้นคุณก็จะตื่นเช้ามาไปทำงานกลับมาถึงบ้านกินข้าวเล่นเกมแล้วก็นอนแล้วคุณก็จะเมื่อนึกได้ในตอนเช้าว่าว่าจะคุยกับตัวเองซะหน่อยแล้วก็ลืม so you have to plan that on your calendar and since you feel trapped and wanna get away sometimes anyway just make a vacation out of it maybe ลาพักร้อนเลยนะครับใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน1สัปดาห์ก็ได้ถ้าเกิดเหลือวันพักร้อนปีนี้เยอะนะครับแล้วก็ just go be with yourself or maybe one close friends and spend time with what really matters and what really bothers you at this point of your life talk it out write it down make a listเขียนทุกอย่างลงมาเพื่อมันจะได้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ Number 3 and this is I think the most difficult one to pull อันนี้ยากมากก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดและ mindset ของเรานะครับก็คือ don't let your degree defines who you are in life หลายๆคนจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจบสมมุตินะครับจบทันตะมาเราต้องเป็นทันตแพทย์และงานที่เราทำก็คือเป็นทันตแพทย์นะครับทำงานในโรงพยาบาลหรือเปิดคลินิกเท่านั้นจบซึ่งคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรนะครับถ้ามันไม่มีปัญหานะแต่ถ้าสมมติเกิดตอนนี้กำลังเจอวิกฤตอยู่ว่า who am I and if I should be doing this for the rest of my life you're not sure about that anymore maybe you have to talk to yourself one more time about where you're at in life right nowการที่ปล่อยให้ดีกรีของเราหรือว่างานปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราทั้งชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์เพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นแค่นี้ครับสิ่งที่เราเคยและสิ่งที่เราถูกบอกว่าเราต้องมุ่งหน้าไปแต่ถ้าสมมติเกิดเราทำลายกำแพงทั้งหมดนั้นออกนะครับเราอาจจะเห็นความเป็นไปได้อื่นๆ so maybe you want to redefine your life redefine who you are And please do yourself a favor. Don't just stay at this job just because
it's something that you used to do or it's something that you have already invested in ไม่ใช่ว่าลงทุนลงแรงเรียนมาเยอะขนาดนี้แล้วทำงานมาตั้งหลายปีแล้วมันคงทำใจไม่ได้ถ้าเกิดเราจะเลิกล้มทุกสิ่งทุกอย่างเพราะดูเหมือนว่าเรากำลังยอมแพ้เรากำลัง give up แต่ถ้าสมมุติเกิดมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขแล้วจริงๆ that's fine it's okay to quit and find something else to do Number 4 don't be afraid to change เกี่ยวข้องกับข้อเมื่อกี้นะครับถ้ารู้สึกว่าปัจจุบันไม่ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออาจจะเป็นเรื่อง relationship ก็ตามทีนะครับก็ไม่ต้องกลัวที่จะเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงต่างหากนั่นคือจะมีปัญหานะครับแล้วก็จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังAs a matter of fact, this might be the best time to explore or experiment or just change. And one thing you have to remember, if you're at rock bottom, there's no other way but up. ถ้าเกิดตอนนี้ความรู้สึกมันดิ่งลงไปจนถึงก้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางอื่นที่จะไปนอกจากจะเด้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรออยู่ก็ได้ And number 5, the last one, don't shy away from seeking the professional help บางครั้งการที่เราดูแลตัวเองหรือว่าเพื่อนสนิทมาช่วยดูแลเราเนี่ยอาจจะไม่พอก็ได้หลายๆครั้งเราต้องการคนที่ทำหน้าที่นี้เป็นอาชีพ so it's their job they're trained to do it and they could help you so just let them help youไม่ว่าจะเป็น career counselor หรือว่าจะเป็น therapist นะครับลองดูครับไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าความรู้สึกความคิดส่วนตัวแล้วก็ปัญหาส่วนตัวเรามี professional ที่สามารถจะขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะครับ so good luck everybody and we really hope that you can get out of it because don't forget there's another crisis waiting for you in 10 or 15 years so just take care of this one firstสรุปศัพท์ของวันนี้ที่น่าสนใจก็มีหลายคำทีเดียวนะครับคำแรกก็คือ quarter life crisis quarter คือ1/4ครับก็คือวิกฤต1/4ของชีวิตซึ่งจะเกิดขึ้นตอนอายุประมาณ20กลางๆหรือว่า30ต้นๆนะครับนั่นคือ a quarter life crisis The protective bubble นั่นก็คือเอาจริงๆก็หมายถึง comfort zone สิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ๆมีคุณครูอยู่ใกล้ๆนะครับทำงานผิดไปก็แค่โดนหักคะแนนแต่ไม่โดนไล่ออกหรือว่าต่อให้ทำผิดไปพ่อแม่ก็คงไม่ไล่ออกจากบ้านนั่นคือ protective bubble ความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกว่าเรายังเป็นไข่ในหินอยู่นะครับนั่นคือ protective bubbleอีกหนึ่งสำนวนที่น่าสนใจก็คือ your best years are behind you ก็คือวันเวลาที่ดีที่สุดของเรานั้นอาจจะผ่านไปแล้วและอาจจะไม่มีอีกในอนาคตก็ได้นะครับนั่นคือ your best years are behind you คำต่อมา date around ก็เป็นสำนวนที่หมายถึงการเดทไปรอบๆก็แปลว่าการคบคนโน้นทีคนนี้ทีโดยที่แต่ละครั้งที่เริ่มเดทก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจมองหาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนขนาดนั้นแค่อยากจะสนุกไปวันๆเท่านั้นนั่นก็คือคำว่า date around และสุดท้ายนะครับคำว่า temp job temp ในที่นี้ก็คือ temporary ซึ่งก็แปลว่าชั่วคราวนะครับ temp job ก็คืองานที่เราทำชั่วคราวไม่ใช่งานประจำนั่นเองนะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 6,100 กับอีก 9 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟัง podcast ครับสำหรับคนที่เจอเราบน YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด notification เอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ของเราที่ KND Channel นะครับอย่าลืมกดซับด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากได้คอนเทนต์ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับไม่ใช่อยากจะแค่นั่งดูนั่งฟังแต่ว่าอาจจะอยากเข้าร่วมด้วยกับอีเวนต์นะครับกับเวิร์กช็อปหรือว่าคลาสต่างๆก็อย่าลืมมาจอยกันในลักษณะของการเป็น KND Member ด้วยนะครับเห็นปุ่มจอยก็กดได้เลยแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Bilingual Community กับคำนี้ดี Podcast นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears